ਭੂੰਡੀ ਭੁੰਡੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁੰਡੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਭੁੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਭੁੰਡੀ? ਸਨੇਕ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਜੇ? ਮੋਟੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिल्टन और आप दे नाल मैं तुहाडी सहेली मलाइका भट्ट तुहाडी खिदमत विच हाजिर होई हां एक नवें मौजू दे नाल कि अज जिस मौजू दे मुतल्लिक असीं सवालात ते जवाबात लोकां नाल गल करदे उन्हां को पुछने ने, सवाल पुछने ने ते ओहदा जवाब भी पुछना जेहड़ा बड़ा औखा निकलना है। ते जानने जी साडा मौजू की अज दा तुहानूं मैं दस्सण लगी जी। अज जिस मौजू ते असीं लोकां नाल गल्लां बातां करनी है सारी आवाम दे नाल, ओह जे कि उन्हां दी जहानत चैक करनी कि उन्हां दे विच कॉमन सेंस किन्नी बाकी है कि सिर्फ गल्लां ते ही जोर है हर बंदे दा। ते जानांगे जी 3.5 सवाल होणगे, बड़े अच्छे टैक्नीकल सवाल भी होणगे, इस तो इलावा भी हो सकते हैं, लेकिन साढ़े जेह्ड़े 3 मेन सवाल ने जेह्ड़े असीं पुछांगे एक एक करके सारियां दे कोलों। ओह पहला सवाल है जे कि साडा पाकिस्तान दा कौमी जानवर दा नां की जे? ते दूजा सवाल असीं यह पूछना है कि केड़ा जानवर जे जेड़ा खलोते खलोते सो जांदा जे, जिथे ही खलोता होंदा उत्थे ही सो जांदा जे? ते तीजा सवाल असीं यह पूछना जे कि केड़ा ऐसा जानवर जे जिहदा दिमाग 2 दिमाग होंदे जे ते सोचदा बड़ा है, ठीक है, तो वह आम इंज फिर नहीं सकता होंदा जानवर जे, लेकिन उहदे कोल दिमाग 2 होंदे ने। ओहदी जिहड़ी हिस्स होंदी सोचण दी ओह बहुत तेज़ होंदी है और वक्त जिंज लंघदा जांदा है ओहदी ओह हिस्स वधदी है, घाटा नहीं होंदा ओहदे च। ते आओ जी जानने अपनी आवाम दे नाल गुफ्तगू करने ते जानने किन्ने दिमाग होना च बाकी ने ते किन्नी कॉमन सेंस उन्होंने ने बचा के रखी है जे। आ जाओ आओ जी इन्हां नाल गल करने आ ते जानने आ कि साडे सवालां दे जवाब दे सकदे ने कि नहीं दे सकदे। उस तो पहले जानांगे इन्हां दा नाम की है। मेरा नाम बासित अली। अच्छा बासित अली, तो तुसी इस टाइम इस लिबर्टी मार्केट च की करदे पे रात दे इस पहर? इस टाइम अभी ऑफ हुआ था स्टूडियो से, तो अभी आए थे दोस्तों के साथ बाहर गेट टुगेदर करने के लिए कि ज़रा थोड़ी सी भूंडी कर लेंगे। भूंडी तुसी भूंडी करन लिबर्टी मार्केट आए हो या पहले करके आए हो भूंडी? नहीं, सुबह भी की थी, अभी भी की थी। अब्बू जान कहते 3 टाइम करनी चाहिए। अब्बू जान भी अब्बा भी ऐसे कमा दे विच तुहाडा? नहीं, अब्बा जी मना करते हैं। अब्बा जी को आप वीडियो ना दिखाना हमारी वीडियो ते आओ तुहाडे अब्बा सब वेख ही लैणगे किथे ना किथे। नहीं देखते, उनको फ़ोन नहीं चलाना आता। फोन नहीं चलाना आंदा, एदा तुसी नजायज फायदा चुकदे हो, एदा मतलब है? वो इधर आया था, वो दोस्त के पास वो लेना था नंबर उसका, तो इसलिए इधर आया था। कौन सा नंबर? तुहाडे किन्ने एक नंबर इकट्ठे कर लेते ने जेडे दिमाग नूं ही चढ़ गए गुबार? नंबर बस इकट्ठे करने हैं, एक थीम मिली है नंबर इकट्ठे करने के लिए। आपसे भी लेंगे इंटरव्यू के बाद। अच्छा मेरा भी नंबर लोगे, चलो सोचांगे इस बारे। चलो अगे जी सवाल अगे वधने आ, पुछने इन्हां दे कोलों कि तुसी मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। अच्छा ते पढ़दे छड़दे हो? नहीं, पढ़ते नहीं। पढ़दे नहीं तो कॉमन सेंस चंगी ही है, मतलब कारोबार शारोबार करते हो कि नहीं करते? एक दफ़ा किया था, लॉस हो गया था उसमें। अच्छा लॉस हो गया तो उस तो बाद करन दा सोचिया ही नहीं, फिर क्या सोचा नंबर इकट्ठे करो पूंडी काम बना लो? हाँ, भूंडी करने के लिए फिर इधर आ जाते। तो कुड़ियां शुड़ियां कोल लबदे लुबदे ने पैसे पूसे खुआंदियां कोनी है? लड़कियों से नंबर लेते हैं, लड़कों से लेते हैं। लड़कों से क्यों लेते हैं? अभी आपसे भी लेंगे ना, आप भी लड़के हैं ना। अच्छा मैं मुंडा ते नहीं कि कित्थों मैं मुंडा, लंबे मेरे वाल तो मुंडिया तो मैंने मुंडा बनाता है। अच्छा ते पहला सवाल तुहाडे को पुछांगे वो है कि तुसी पाकिस्तान दे च रहिंदे हो, तुहाडा मुल्क है, तो मैनूं ये भी दस दो कि साडा कौमी जानवर दा नाम की है? क्या नाम है आपका? मैं कौमी जानवर हां? कौमी जानवर तो तुसी दसोगे ना की है? नाम बताना था। कौमी जानवर है हमारा मारखोर। अच्छा चलो मान्ने तुहाडे दिमाग भी गए, भूंडी तो इलावा भी तुहाडा दिमाग चलदा है कि मैं जवाब देवां कोई चंगे। अगे वधने आ, केड़ा ऐसा जानवर है जेड़ा जिहदे कोल 2 दिमाग ने? 2 दिमाग ने? वो है तुसी ते नहीं हो सकदे। नहीं, वो है स्नेक है। देखना आपने, स्नेक ते हिलदा रहंदा है, ओ किथों कौमी जानवर हो गया? स्नेक हिलता है तो वो फिर इसीलिए तुसी स्नेक दा भरा ते नहीं हैगा? नहीं, स्नेक भाई नहीं है मेरा। तुसी आप ते नहीं गए? नहीं, मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। स्नेक अच्छा दोस्त है ते स्नेक को की सिखावत लैंदे हो? डंग मार नहीं सब वज़ैर ते नहीं लोकां नूं? हाँ, स्नेक डंग मारता है तो फिर ही सारा कुछ होता है ना।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਨੇਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। आपकी भी आंखें मिल रही हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਲੱਥਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਵਧਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? अभी तो मुल्क के बारे में ये तो यही कहूँगा कि बहुत नाजुक सूरत हाल है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। हाँ, हवा चलने लगी, अभी आप इधर खड़ी रहेंगी तो बारिश भी होने लग जाएगी। क्यों जी, मैं कोई बरसात का मौसम नाल लेके आई जे? हाँ, आप लग रहा है लेके आई हैं सर। ये कैसे हो सकता है? बस लग रहा है, देखने में आप आई हैं तो हवाएं चलने ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤੀ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ? वो शेख रशीद है। शेख रशीद क्यों? दौड़ लांदा है गड्डी तो लथ के। हाँ, तो वो दौड़ लगाता है ना, पर वो यू टर्न भी ले लेता है ना, वो बंदा ठीक नहीं है। बाकी ਤੇ ਮੋਟਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੜਨੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। मोटा बंदा बस यू टर्न। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ना, पहले मोटा था, फिर ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਤਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? बस थोड़ी सी देरी हुई है जब से बस इधर पाकिस्तान आए हैं ना, तब से बस। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਦਿਲ ਜਲੇ ਦਿਲ ਜਲੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਡੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਗਏ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੌਂਤਰ ਗਏ ਸੀ? ਬੌਂਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪ ਬੌਂਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਬੌਂਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਹੋਈ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮੀ ਜੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜੇ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ? ਦੌੜਿਆ ਮੀਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਰਾ? ਮੈਂ ਮੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ। ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਅੱਛੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 25-26 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਸਮਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਮਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ? ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭਾ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ? ਸਭਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਮੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਸਭਾ ਕਮਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਭਾ ਕਮਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਵਕੀਲ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਯਾਰ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਜੇ। ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਲਾਇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਇਰ ਹੈ? ਲਾਇਰ ਜੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਕਿਹੜਾ? ਹਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਜੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਦੀ ਚਪੇੜ ਪਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਘਰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਪੇੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਠੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਠੁੱਡੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਥੋੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆੜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਚਲੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਐਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਡਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਪੱਕਾ ਜੀ? ਜਨੂਨ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਏਜ 35। 35। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੀ। ਅਲੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਡਮ ਪੁੰਡੀ। ਪੁੰਡੀ? ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मतलब कि 35 अगर एज होएगी तो एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्ट किया है 15 ਤੇ 35 ਆ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? 15 ਸਾਲ ਹੈ ਕੋਈ 5 ਕੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। 5 ਕੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਤਲਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾਂ ਸੀ? ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ? मतलब कि गुजर चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? पास्ट ਕਿੱਥੇ ਪਾਸਟ? मतलब पास्ट ਕਬਰਿਸਤਾਨ? नहीं कब्रिस्तान नहीं सन, ਜਾਂ ਘਰ? हालत ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕੀ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ। ਵਾਈਟ ਜਾਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਵਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਵਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਵਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਿਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਚੁੱਕਾ ਬਗੈਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਗੰਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ? ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਗੰਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਗੰਜੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਟਿੰਡ ਤੇ ਤਬਲੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ? ਸਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਨਾ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੰਪੇਅਰ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਸ਼ੂਕੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਸ਼ੂਕਾ ਸਾਰੀ ਬਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਵਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਕਬ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ? वो ऐसा लफ्ज़ बयान करेगा कि तुमने हमेशा ही सच बोला, जो कि तुमने कभी भी नहीं बोला। ਕੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? औरत को मैं कहूँगा तारीफन कि तुमने हमेशा सच बोला। मैंने कि बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਸੱਚੀ वो ਹੋ। खुद ही समझ जाएगी कि उसने कभी भी सच नहीं बोला। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਵਾਰੇ ਜੇ? मैं स्टिल कुंवारा। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਭੁੰਡੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। अगर वो नहीं ठहरेगी या स्टॉप नहीं करेगी तो मैं तो कुंवारा ही रहूँगा। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਜੇ? नो, ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਆਂਟੀਆਂ। मुझे जब मैं छोटा था ना, तो मैं जो छोटा सी पंजाबी उर्दू, मैं जब छोटा सी तो मैनू वड्डियां आंटियां अच्छी लगदी सी, हुण मैनू छोटियां अच्छी लगदी।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ? ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 14 ਅੱਛਾ 16 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ 16 ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਵੀਟ 16 ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਵੀਟ 16 ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ Yes, ਕੌਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਰਦ ਵੀ ਹੋ। Yes, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪੌਂਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏ? ਲੋਟ ਆਫ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਕਰ ਚੈਨਲਸ ਮੀਡੀਆ ਲੋਟ ਆਫ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਜੇ, ਹਿੱਸੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੇ? ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਤਾ ਜੇ। इंसान को काफ़ी सारे दिमाग होते हैं काफ़ी सेंस होती है मतलब कि फिफ्थ सेंस सिक्स सेंस ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5th 6th ਸੈਂਸ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। जान इंसान भी जान ह्यूमन काइंड नेचर जानवरां ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾइंड ਨੇਚਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਓ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਾइंड नेचर ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੂੰ मैंने कभी हार मानी नहीं। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਰਾਨ ਹੈਗਾ। ਸਮਰਾਨ? ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਮਰਾਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜੇ? ਆਪਣੀ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਜੂਸ ਹੀ ਪੀਤਾ ਬਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੂਸ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਹੈ? ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ? ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈਗਾ ਬਸ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੁਨਾਸਬ ਹੈਗਾ, ਸਾਮੀ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਦਰਮਿਆਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਹਲ ਤੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਏਜ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਵ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਧਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਾਏ ਕੀ ਕਿਉਂ ਗਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਲੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਮਰੀ ਕਿਉਂ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੀ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਲੋਤਾ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਜੇ ਐਸਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਬੱਕਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ ਤਿੰਨ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਹਾਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਾਰ। ਸੋਚ ਰਹੇ ਦਰਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਦਰਖਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ? ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਡੋਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਜੇ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਸ਼ੇਰ ਸੌਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ। ਸ਼ੇਰ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਮੰਨੋ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅਸਲ।
ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੇ? हमारा कौमी जानवर मुझे नाम नहीं आता, लेकिन मैं अक्सर पहाड़ी इलाके में गई हूँ तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने मुझे बताया था उसको, वो मतलब काफ़ी हेल्दी सा होता है। क्या उसका नाम है? नाम नहीं मुझे आता उसका। ਹੈਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗ ਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? हाँ, सिंग होते हैं उसके, और की वो ना जी? जैसे बकरा टाइप नहीं होता पहाड़ी सा, इस तरह की उसकी। ਵੁਲਫ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? हाँ, इस तरह की। नहीं नहीं, वुल्फ नहीं। वुल्फ नहीं है, वो तो है लुम्बर। नहीं, हमारे, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। भाभी की तरह मेरी भाभी बताई, भाभी पता नहीं अपनी शॉप में लगी। ਭਾਬੀ ਕੋ ਛੋੜੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ किसके साथ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲਦਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हस्बैंड के साथ तो बहुत ही ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? अक्सर हो जाती है खर्चा करने में किसी काम में। ਦੇਖੀ ਇਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। वो अक्सरियत बस शॉपिंग करने में, वो कहते हैं भेजा शॉपिंग मतलब नहीं अच्छी। तो मुझे होता है कि इवेंट में जाना होता है, कोई पार्टीज़ होती हैं घर में, कई मैं तो फैमिली से इकट्ठी होती रहती हैं, तो कहते हैं नया सूट पहन के जाना ये ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ जी ज़रूरी है, नया सूट पहन के जाना, पुराना नहीं। इस बात पे हमारी अक्सरियत बहस हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਛੱਡੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ सुन ले, ਨੇ। वो कहते हैं कि अगर मैं 14 साल पहले का पैंट सूट पहन के चला जाता हूँ हर शादी पे, तो तुम्हारा ज़रूरी है हर नया शादी पे ना नया सूट पहनना। तो मैंने कहा आप तो जेंट्स हैं ना, आपको तो कोई नहीं देखता, हमें तो माशाल्लाह से देखने वाले बहुत होते हैं। तो इसी बात पे बस हमारी आपस में ਚਲੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚੇ ਬਗੈਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਐਡਾ ਖਾਸ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਲਮੈਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੱਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਦੀਏ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨਤ ਗੁਲ ਖਾਨ ਹੈ। जन्नत गुल खान ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣੀ ਜੇ? अभी देखेंगे शादी के बाद। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਜੀ? अभी तो कुंवारा है, ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। लाहौर में कुंवारा है, उधर नहीं। ਉਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਜੇ? हाँ हाँ हाँ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਢੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਜੇ? यार 5-6 तो रखेंगे। ਤੋ 4 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ कोई ਸਕਦੇ बात नहीं, इजाजत है, बता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ? नहीं मेरा तो नहीं है। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਿੰਜ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਜੇ? है ना, गांव में ज़मीनें बहुत हैं। गांव में ज़मीनें सारी बेच छोड़ोगे? नहीं, उधर कमरा बनाएंगे, उधर तो रखेंगे ना उसमें। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਠਰਕੀ ਜੇ, नहीं ठरकी तो नहीं, लेकिन ਆਸ਼ਿਕ ਮਜ਼ਾਜ ਜੇ। हाँ आशिक थे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਜੇ? मोटी। ਮੋਟੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਜੀ? ਆਂਟੀ ਅੰਗ ਪਤਲੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बस मोटी अच्छी है। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੰਨਤ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਟਕਿਟ ਜੰਨਤ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਮਾਗ ਹੈਗਾ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਹਲੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। दुम्बा। ਦੁੰਬਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों नहीं है, पीछे भी हो आगे दिमाग दोनों होते हैं उसके।
ਹੈ ਦੁੰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ चर्बी ਜੇ ज्यादा होती है ना, ਅੱਛਾ ਚਰਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ गोश्त तो ਮਟਨ ਬੀਫ ਖਾਂਦੇ ਜੇ हाँ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਾ ਉਡਾ ਛੱਡਦੇ ਜੇ नहीं खाएंगे दुम्बा तो बहुत ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਪਠਾਨ ਜੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤੰਗ ਸੋਚ ਗਏ ਜੇ हम सख्त पठान हैं। ਸਖਤ ਪਠਾਨ ਜੇ ਪਰਦਾ ਕਰਾਂਦੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ नहीं वो भी कराते, वो तो इस्लाम में भी है, वो हमारे पठानों के उस रिवाज भी है ना। ਤਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲकुल ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਪਿੰਗ ਦੀ नहीं वो तो नहीं करते उसका। ਹਾਂ ਤੇ ਤਦੇ तो हम ਤੁਸੀਂ लाते हैं ना, हम लाते हैं ना घर के, उसको जो चीज़ चाहिए होती है हम घर पे लाते हैं उसके। ਅੱਛਾ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਫ ਮਟਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜੇ ਜਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ तो बस खामा जब मर्द स्ट्रांग होगा तो बस खामा औरत भी खुश हो जाएगी। अच्छा और भी खुश हो जाएगी अच्छा जी ਵਧਨੇ ਆਗੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਨੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਵਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਜੇ हम तो कड़े खान के साथ। ਕੜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸ਼ਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਜੁਲਸੇ ਕਰਾਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਸਾ ਕਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ नहीं पैसे नहीं लगे, हमने सपोर्ट किया है। ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੇ हाँ इधर डी ग्राउंड में। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਵਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਂਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ माय नेम इज साद। जासिया। आपका तो अभी हमारी इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आप जो मुझे आपकी बातों से लगा जो मेरा निचोड़ है कि आप आर्शीन फैब्रिक से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है तो मैं इसके पीछे की चाहती हूँ कि आप हमारी वाम को सारी स्टोरी बताएं कि क्या स्टोरी है आर्शीन फैब्रिक्स के पीछे। एक्चुअली जो भी पेशावर से आता है तो उसको अगर आर्शीन के बारे में नहीं पता तो हम उसे पेशावर का कंसिडर भी नहीं करते बिकॉज आर्शीन इज़ दी लाइक दी मोस्ट मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूज ब्रांड है पेशावर का और जो माशाल्लाह अब लाहौर तक पहुंचा है तो इट्स लाइक वन ऑफ दी पेशावर का जो ब्रांड है जो अब ऑल ओवर पाकिस्तान फैल रहा है सो ये हमारे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपने जो ये जोड़ा खूबसूरत सा पहना हुआ है काला काला तो ये भी आर्शीन फैब्रिक्स का ही है? जी बिल्कुल, ये आर्शीन पेशावर का है और सारी वहाँ पे बहुत अप टू डेट कलेक्शन होती है। सो यस। तो मुझे बताएं हमारी जो मिडिल क्लास आवाम है वो तरसते तरसते देखती रहेगी या वो भी ऐसी बड़ी सी दुकान पे चढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ सकती है, बल्कि यहाँ तो हर आई थिंक जितनी जो क्लासेस हैं हर क्लास के लिए जो है बहुत अफोर्डेबल रेंज में बहुत अप टू डेट और मॉडर्न क्लोथिंग मौजूद है। तो मेरी तो हमेशा से पहली चॉइस ही आर्शीन रही है। अच्छा पहली चॉइस ही है, मस्का तो नहीं लगा रही आप आर्शीन को? मैं क्यों लगाऊं? हम आर्शीन में खड़े तो शायद डिस्काउंट मिल जाए। अच्छा आपका तो बड़ा गहरा ताल्लुक है, आपको तो मुफ्त में मिल जाएंगे। लेकिन जोक्स अपार्ट माशाल्लाह आर्शीन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड फॉर मतलब यूथ अगर आप कह सकें एंड वेरी रीजनेबल रेट्स आप अगर कह सकें और मतलब अगर हम जैसे कि अगर यूथ ने जो स्टूडेंट लोग होते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि यार जो स्टूडेंट होते हैं ऑब्वियसली जॉब वगैरह नहीं होती तो हम लोग कहते हैं यार ज़रा बजट में शॉपिंग करें तो उसके लिए भी आर्शीन अच्छा मुझे बताएं आपकी आर्शीन फैब्रिक्स में तो इसका मतलब है प्यारी प्यारी लड़कियां आएंगी ड्रेसेस लेने को क्योंकि आजकल की लड़कियां तो बड़ी शौकीन हैं तो आपको अगर कोई लड़की पसंद आ गई उनमें से फिर बेगम साथ खड़ी है कोई सवाल है पूछ नहीं क्यों कोई बात नहीं देखिए सवाल तो सवाल ही होता है अगर मैं आपकी बेगम से कहूँ अगर वो आपको ऐसा देख लें फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन होती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है चलिए एक सिचुएशन पे चलते हैं अब वहाँ पे एक बड़ी प्यारी गेस्ट खड़ी हुई है बड़ी मतलब खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है उसको नहीं कुछ समझ आ रही वो मतलब पश्तो है वो नहीं समझ आ रही उसको क्या करें बड़ी कन्फ्यूज़ है वो आप जाते हैं आप कहते बताते हैं मैडम कोई प्रॉब्लम है आपके साथ जिसमें एक बंदा पूछता है ठीक है इंप्रेशन जमाने के लिए तो आपकी बेगम आपको देख लेती हैं फिर बेगम जी आप क्या कहेंगी? हाँ तो बहन भी हो सकती है, हमारी बहन है इनकी बहन है, मुसलमान बहन भाई। वैसे आप बड़ी क्यूट है, बड़े क्यूट से आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच। आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा जी तो आर्शीन आप मुझे बताएं कि आर्शीन फैब्रिक्स जो है ये आर्शीन जो नाम रखा गया इसका मतलब आप बताएंगे क्या है? यार इट्स अ मिथ लाइक एवरीबडी हैज़ इट्स ओन मीनिंग ये ओनर आपको अच्छा बता सकते हैं लेकिन ये बता सकता हूँ कि आर्शीन स्टार्ट हुई थी तो रियाज क्लॉथ नाम से हुई थी और उसके बाद मतलब सदर में है वो आर्शीन के नाम से आई। कोई डिस्काउंट शीट कौन देंदे हो कि नहीं कि बस एन जी आर्शीन फैब्रिक्स बनाई है तो लोग अमीर भी आते पे तो गरीब भी आ रहे हैं तो गरीब वे के दौड़ जाते हैं थोड़े रेट तो मतलब जो ये बात बताओ ना क्योंकि डिस्काउंट शीट कौन रखा हुआ है कि मैं भी आऊँ कभी शॉपिंग वॉपिंग करने। यार आप इतना माइक उठा के तुसी आ गए हो तो तुसी नहीं देखते हो कि एक बैनर लगा है 20% दा है। नहीं मैंने नहीं देखा तो देखते ना। अच्छा ठीक है मैं देख लूँगी ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आर्शीन फैब्रिक्स को 20% जो डिस्काउंट है मैं लाजमी सबको बताऊंगी बड़ी पते की बात है जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਾਕੀ ਜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰਖੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਘੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹੀਗਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਿੱਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਲਾ ਧਰਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ 'ਚ ਭੋਂਡੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਰਸ਼ੀਨ ਫੈਬਰਿਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਆਰਸ਼ੀਨ ਫੈਬਰਿਕਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉੱਚਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਹਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ 20% ਆਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਿਲਟਨ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਮਲਾਈਕਾ ਭੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਫਿਲ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।